बापा माँ बहुत गरीब थिले। रोहन रो बापा कपड़ा सिलाई करबा काम करुथिले आउ ता माँ घर संभाळुथिले। रोहन आउ ता सान भौणी लीना गोटिए स्कूल को जाउथिले। दुई भाई भौणी पाठ पढ़ारे मध्य बहुत आगरे थिले। रोहन ता बापांकर आर्थिक स्थिति विषय रे भल भाबरे अवगत थिला। सेथिपाई से केबे हेले निजर आवश्यकता विषय रे कहु नथिला। यह देखि लीना कहिला, भाई तो सार्ट पछपटू फाटी गलानी, मु आज बापांको कहि तो लागि नुआ सार्ट किणै दउछि। ना लो लीना, एबे बापांको पाखरे पैसा नथिबो, आउ सेमितिरे भी ए मासरे बहुत खर्च होई जाइछि। ता पर दिन रोहन रो जन्मदिन थिला। रोहन मध्य चाहुथिला अन्य पिलामानंक परि से मध्य ता जन्मदिन रे स्कूल रे चॉकलेट बांटिबो, आउ सबु पिला माने ता लागि ताली बजेइबे, ता जन्मदिन रो बहुत सारा शुभकामना देबे। किंतु से ए सबु ता बापांक आगरे कहिबाकू चाहु नथिला। तेणु रोहन तार एही इच्छा को मन मध्यरे दबेई खटरे जाई सोई पड़िला। ता पर दिन सखाळ हेबारु रोहन न निद भांगिला। सेतेबेळकू घरर अन्य समस्ते ता चारि पाखरे छिड़ा होइथिले। रोहन, जन्मदिनर अनेक अनेक शुभेच्छा। हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिनर बहुत शुभेच्छा पुओ। एई ने तो लागि गोटिए छोट गिफ्ट। गोटिए हळदिया पॉलिथिन ने गुड़ा हेउथिबा गिफ्ट टिए बापा ता हाथ को बढ़ाई देले। बापा निज हाथरे रोहन लागि गोटिए नुआ स्कूल बैग सिलाई करिथिले। आउ रोहन बैग टिकु पाई बहुत खुशी थिला। से जल्दी जल्दी तार सबु बहीपत्र नुआ बैग मध्यरे रखिदेला। आउ गाधई सारिबा परे खाई पी स्कूल पाई बाहरी गला। स्कूल रे पहुंचु पहुंचु रोहन सबु सांग माने ताकू जन्मदिनर शुभेच्छा जणाइले। आउ रोहन को अचानक भावरे चॉकलेट रो कथा मने पड़ी गला। अरे क्लास रे जदि मो सांग माने मते चॉकलेट मागिले ताहेले मु कोन कहिबी? जदि से माने मोर थट्टा कले तो? ए सबु कथा चिंता करी रोहन पुणी थरे दुखी होई गला। से जहा भी हो, सबु पिला माने प्रार्थना परे क्लासरूम रे पहुंची गले। सबु पिला माने एका साथी रे कहिले, गुड मॉर्निंग मैडम। सबु पिला माने निज निज जगह रे बसी पड़। मैडम, आपण कोन जानिछंती आज रोहन रो जन्मदिन? अरे रोहन, एठिके आसे। यह सुनी रोहन बहुत घाबरेई गला। से मुह तळकू करी मैडम को पाखकू जाई ठिया होई गला। सबु पिला माने रोहन लागि ताली बजाओ। रोहन, तू एबे क्लास रे चॉकलेट्स बांटी पारू। किंतु मैडम, मु तो चॉकलेट आनी नहीं, मु भूली जाईची। अरे रोहन, तू मिछ काहे के कहूचु? हेई देखंतु मैडम, ता बैग तो चॉकलेट रे भर्ती हेइची। यह सुनी रोहन दौड़ी दौड़ी निज बैग पाखरे पहुंचिला। आउ निज बैग को खोली देखिला। अरे सतरे तो बैग चॉकलेट रे भर्ती होईची। रोहन मुहरे हस खेली गला। तापरे से बैग रु चॉकलेट बाहर करी क्लास सारा बांटी देला। किंतु रोहन को किछि मध्य बुझा पडु नथिला जे एते सारा चॉकलेट ता बैग रु आसिला केउठु। स्कूल सरीबा परे रोहन जेतेबेले घर को फेरिला, से सीधा जाई ता माँ को पचारिला, माँ तमे मो स्कूल बैग रे एते सारा चॉकलेट रखिथिलो ना बापा रखिथिले? ना रे पुओ, मु रखिनी तो, मते क्षमा करिबु। घरर काम जंजाल रे मु पूरा पूरी भूली जाइथिली रे पुओ, तम स्कूल रे चॉकलेट बंटा जाई बोली। माँ को कथारु तो सफा सफा जना पड़ी गला जे से बैग रे चॉकलेट रखि नाहंती। रोहन केवल एही चिंता रे लागि रहितला। सेतेबेले तांको माँ डाकिले, अरे रोहन, तते एते सारा गिफ्ट किए देला? को गिफ्ट माँ? अरे तो नुआ बैग रे थुआ होईची। हेई देखे, पेंसिल बॉक्स, कथा कहूतिबा रोबोट, एई कंढेई, इत्ते सबु गिफ्ट तते देला किए? एई कंढेई रे तो झियो पिला माने खेलंती। रोहन को ता आखिरे विश्वास हेउ नथिला। ता मुहरु केवल गोटिए पद कथा बाहरिला, माँ ए सबु तो कुहुक परी जना पडुछि। कोन कहिलु? कुहुक? किंतु केमितिका कुहुक? मते कह, तते किए सबु ए गिफ्ट देइछि? आउ किए दब माँ? मो सांग माने तो देइछंती। रोहन ता माँ को कुहुक बैग विषय किछि मध्य कहिला नाही। किंतु आज से बहुत खुशी थिला। आज से ता सांग माननको चॉकलेट मध्य बांटिछि। आउ ताकू ढेर सारा गिफ्ट मध्य मिलिथिला। तापरे से आउ ता भौणी लीना घर भीतर को जाई खेलिबाकू लागिले। तार एही जन्मदिन आज पर्यंत सबुठु भल जन्मदिन थिला। आउ ए सबु से कुहुक बैग बल रे ही होइथिला। बहुत वर्ष तळर कथा। गोटिए गाँ रे दुई जण सांग रहुथिले। जनक ना राजू और अन्य जनक ना रमण थिला।
ରାଜୁ ବହୁତ ହିଁ ସଚ୍ଚୋଟ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ବିପରୀତ ରମଣ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲା। ଦିନେ ରମଣର ଦୁଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ରାଜୁ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବେଶ ଧୁରନ୍ଧର। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ରାଜୁର ବନ୍ଧୁତା ନେଇ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜୁର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଧନ କମେଇବି, ଆଉ ପଛରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ ଲୁଟି ନେବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ରମଣ ରାଜୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସହର ଯାଇ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ଆରାମରେ କଟିଯିବ। ରାଜୁକୁ ରମଣର ଏଇ କଥା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ରମଣ ସହିତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆଉ ସହରରେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସେଠ ପାଖରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜୁ ଆଉ ରମଣ ବେଶ କିଛି ମାସ ସେଠ ପାଖରେ ଚାକିରି କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ କିଛି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନିଜର ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧା ଅଧି ରାସ୍ତା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ରମଣ ରାଜୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଦେବା, ଆଉ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରଖିଦବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଫେରି ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ପୋତିଦେଲେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ରମଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତାର ଏବଂ ରାଜୁର ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରେଇ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣି ଲୁଚେଇ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ରମଣ ରାଜୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବାର ନାଟକ କରି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋର ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମରେ କିଛି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଚାଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ସେଠାରେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଉ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ରମଣ ଏକବାର ଚମକି ପଡିଲା ଆଉ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହିଲା, ରାଜୁ, ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ। ତୁ ମୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛୁ। ତୋର ଆଉ ମୋର ଛଡା ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ପୋତା ହୋଇଥିବା କଥା କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ତୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛୁ। ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଟଙ୍କା ଚୋରେଇନି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ରମଣ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତୁ ଯଦି ମୋ ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ରାଜୁ ନିଜକୁ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ରମଣ ତା କଥା ଜମାରୁ ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରମଣ ରାଜୁ ଉପରେ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଲା, ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ରାଜୁ ମୋର ସବୁ ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତା ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କିଛି ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ନା ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଚୋରି କରି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆ କହିଲେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସତ କଥା କହୁଛି ତାର କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ନା ନା ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ? ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବରଗଛ ତଳେ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ପୋତିଥିଲୁ ସେ ବରଗଛ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଚୋରି କରିଥିବା ଦେଖିଥିବେ। ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା କହିବେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ରମଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ମୁଖିଆ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ରାଜୁ ଆଉ ରମଣ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପୋତିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ଦୟାକରି ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଟଙ୍କା କିଏ ଚୋରେଇଛି? ଏବେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ।
ମୁଖିଆ ଏତିକି କହୁ କହୁ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଏ ସବୁ ଚାଲ ରାଜୁ ହିଁ ଖେଳିଛି। ଗଛର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖିଆ ରାଜୁକୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଗଛର ଚାରିପାଖରେ ରଖିଦେବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶୁଖିଲା କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଗଛର ଚାରିପାଖରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ଖାସି ଖାସି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଢା ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ରମଣର ବାପା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରମଣ ଗଛର ଗୋଟିଏ କୋଠର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଖିଆ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତୋର ଚାଲାକି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କରିବାର କାରଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୋର ଅସଲ ମୁଖା ଜଣା ପଡିବ। ଏହା ଶୁଣି ରମଣ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଡି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ରାଜୁକୁ ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା।